रीडिंग का नाम की है जी कॉर्क। सब तो पहले की हुंदा कि हेल्प हुंदी काफी जो आप फोटो देख लीए किसी चीज की, जिवें आपां नूं कॉर्क तो पता लगता कि आ कोई ट्री हैगा वा, जो कोई बंदा उन्होंने जानी कि सक वगैरह ला रहा वा। ओके, हाँ जी। जानने आप मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं जी आप। मेरे को इतने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सब तो पहला जाके आप देखते। ओके जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। हाँ जी, तो पहला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप मूव होने हैं की कहते जी, वो ध्यान नाल पढ़ना क्वेश्चन की कहते जी। The cork oak has the thickest bark of any living tree। की करे ध्यान नाल एक चीज अपने माइंड दे विच नाल नाल नोट करी आयो कि कई बारी जी एडजेक्टिव्स दियां जो डिग्रीज हुंदियां, एडजेक्टिव दियां जो डिग्रीज हुंदियां वा वो आंसर नू चेंज कर दिंदी है, वो आंसर नू चेंज कर दिंदी आपदे माइंड ये चीज ध्यान नाल ते एडजस्ट करांगे आपां नाल नाल थोड़ी थोड़ी। ओके जी, किवें मेरे कहने का मतलब की है जी, देखो की कह रहा है इन्होंने तो सुपरलेटिव डिग्री लाई है इत्थे मैं सुपरलेटिव डिग्री लाई थिकेस्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰਕ ਓਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥਿਕੈਸਟ ਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬਾਰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥਿਕੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕੈਸਟ ਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ और पार्क इतने लोकेशन पई जी अपनी पार्क वाली और ओक ते इत्थे अपनी थिक दी भी गल होई जांदी। हां जी, अपनी सही लोकेशन है जी ये जमा। चलो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने माइंड दे विच रखना है जी कि जो जान की कॉर्क ओक आ जिहड़ी ओदी बार्क आ सब तो ज्यादा थिकेस्ट आ बाकी ट्रीज के मुकाबले जिन्ने भी अपने वर्ल्ड विच कहंदे हैगे लिविंग ट्रीज। ओके जी, जाके देखते हैं जी आपां कि की लिखिया इन्होंने पहली लाइन च कहंदे कॉर्क द थिक बार्क, इनकी बार्क जो हुंदी है जी कहंदे थिक हुंदी है ऑफ द कॉर्क ऑक ट्री, कॉर्क ऑक ट्री दे नालों इहदी जिहड़ी हुंदी है जो बार्क इहदी वो थिक हुंदी है। इज रिमार्केबल यानी कि मटीरियल बहुत ही शानदार मटीरियल है। हुण मैं तुहानूं दस्सां जी इत्थे कि जे आपां यानी कि डिग्रीज दे कोले जाइए तो पहली अपनी हुंदी है जी थिक, जो अपनी पहली डिग्री हुंदी है वो हुंदी है जी थिक, दूसरी हुंदी है जी अपनी थिकर, तीसरी अपनी हुंदी है जी थिकेस्ट, तीसरी अपनी हैगी है जी थिकेस्ट। थिकेस्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन कह रहा कि ਜਿਹੜੀ कॉर्क ओक आ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ट्रू होगा, ज्यादातर स्टूडेंट ने तो 90% स्टूडेंट ने यूज होना जी ट्रू, क्योंकि जी उधरले इधरले पासे थिक लिखिया पिया ते क्वेश्चन च लिखिया पिया थिकेस्ट। पर मैं तुहानू दसदा जी इन्हां ने सिर्फ इन्ना लिखिया कि इहदी बारक थिक हुंदी आ, ना कि पैसेज ने ये किते लिखिया कि बाकी लिविंग ट्रीज दे मुकाबले सब तो ज्यादा थिकेस्ट बारक इहदी इन्फॉर्मेशन हैगी जी अपने कोल नहीं। मैं एक सौखी एग्जांपल दिना जी, ध्यान नाल देखियो। मैं तुहानू कह रहा कि राम इंटैलीजेंट आ, मैं तुहानू कह रहा जी राम इंटैलीजेंट आ। क्वेश्चन दे विच मैं कह रहा कि जी राम सारी क्लास दे विचों मोस्ट इंटैलीजेंट है। जो तुसीं पैसेज दे विच आए तुहानू यह जरूर लभ्या कि राम इंटैलीजेंट आ, बट यह किते नहीं लिखिया कि जी बाकियां दे मुकाबले भी वो सब तो ज्यादा इंटैलीजेंट, यानी कि दुनिया दे विच कोई होर ट्री हो सकदा वा जिहदी मे भी बारक इहदे तो भी ज्यादा थिकर होवे जां थिकेस्ट होवे, बल्कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੌਰਕ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ कॉर्क का मतलब की कि नकली कॉर्क वगैरह इन्होंने एक बनाया वा, कहते विद द सेम सैलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਆ ਬਈ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਾਲਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਮਿਊਟ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੋਇਸ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਤੇ ਰੱਖ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਕੀਵਰਡ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਕ, ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ developed most defense against particular आप है जी अपने तो सेलुलर स्ट्रक्चर ते ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਐਜ਼ ਇਟ the bark of the fence। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ the bark of the यानी कि cork oak has a particular cellular structure। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ यानी कि cork oak ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ bark ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ cellular structure ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। that technology has never succeeded in replicating ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਟਰੂ ਲਾਵਾਂ, ਨੋਟ ਲਾਵਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਸ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨੋਟ ਗਿਵਨ? ਕੀ ਲਾਵਾਂ? ਫਾਲਸ ਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਫਾਲਸ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या पता जी। तो आंसर इज अपना की हो जाएगा जी, आंसर अपना है फॉल्स। आगे मूव करते हैं, आंसर अपना फॉल्स। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं जिहदे विच लिखा इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज। इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज है जिहड़े जी यानी कि मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स। उन्हां नूं 25 साल दे लई छड्ड दित्ता जाना चाहिए। ओके, बिटवीन द फर्स्ट एंड सैकेंड हारवेस्ट। जो एक बारी हारवेस्टिंग कर ली, मान के लो फार्मर ने एक बारी हारवेस्टिंग कर ली, फिर विच जी 25 साल का कहते गैप होना चाहिए वा जो दूजी हारवेस्टिंग कर। आप जाके देख के 25 साल का गैप होना चाहिए जी विच। ओके, इत्थे एक गल अपने माइंड दे विच रखियो, हो सकता जी उन्होंने 25 साल लिखे हो बट गल उत्थे कोई होर कीती होवे, स्टूडेंट ने आके इधर बाजू ट्रू ला देना हुंदा, एक्चुअल तो गलत हो जाना हुंदा, क्योंकि 25 साल उन्होंने यानी कि भुलेखा पाउण दे लई लिखिआ है। हो सकता उत्थे 2-2 साल लिखे पे होण, एक थां ते 25 साल भी लिखे पे होण, एक थां ते 15 साल भी लिखे पे होण, मर्जी है जी उन्हां दी। जाके देखदे आपां मेन क्वेश्चन की अपना इंडिविजुअल कॉर्क नूं 25 साल दे लई आपां नूं छड्ड देना चाहिदा वा, यानी कि फर्स्ट ते सैकेंड हारवेस्ट दे विच। चलो आके देखते हैं अपन। कीवर्ड अपना जिवें हारवेस्ट हो गया, फिर 25 ईयर्स हो गए इहदे विच जिवें। ओके, जाके देखते हैं अपन। ओके, उधर नीचे लोकेशन देखते हैं, रेप्लिकेटिंग के बाद नीचे 40 मिलियन 20 सेंचुरी कितने भी गल नहीं की, नीचे चल रही। आ देखो जी इत्थे मैनूं एक कीवर्ड लभ्या। ओके, 25 ईयर्स। तो मैं इत्थे आके आपां रुक जांगे, फिर देखांगे सेंटेंस कितों स्टार्ट हुंदा, सेंटेंस कितों स्टार्ट। ध्यान नाल देखियो जी, ते क्वेश्चन अपने माइंड च रखियो कि एक बारी जदों हारवेस्टिंग कर ली, एक बारी हारवेस्टिंग कर ली, हुण लैंड अपनी खाली पई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਆਫ ਏ ਕੌਰਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਰਕ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੂ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਰਕ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਰਕ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ
ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ। ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਹ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, 25 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਰਕ ਆਪਾਂ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਗੈਪ, ਹੁਣ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਗੈਪ ਆਫ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅ ਡੈਕੇਡ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਫਾਲਸ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਪਏ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਰਕ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸਿਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਦਾ ਗੈਪ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 25 ਦਾ ਫਾਲਸ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੌਥੇ ਤੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਰਕ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਰਕ ਬਾਰਕ should be stripped in dry atmospheric condition। ਇਹ ਡਰਾਈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਡਰਾਈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। dry atmospheric condition ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਜਾ। 25 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ necessarily ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਡੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਡੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। You even have to wait for the right kind of summer day to harvest corn। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਸਮਰ ਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? if the bark is striped on a day when it is too cold। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟਰਾਈਪ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ when the air is damp, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਵੀ ਡੈਂਪ ਆ ਤਾਂ ਟਰੀ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰ ਡੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਜੀ? ਟਰੂ ਲਾਵਾਂ, ਫਾਲਸ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨੋਟ? ਟਰੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਸਰ। ਟਰੂ ਸਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਕ ਬਾਰਕਾ should be striped in the dry atmosphere condition। ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਡਰਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਮਰ ਡੇ। ਡਰਾਈ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟਰੀ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਟਰਾਈਪ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਰਕ ਸਟਰਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰੀ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਮਰ ਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਰੂ ਸਰ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋਤੀ, ਸਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਿਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮਧੂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਟਰੂ ਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਮਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਉਧਰ ਡਰਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕ ਵੇਖੋ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰੀ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੂਵ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। 5th ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, the only way to remove the bark from cork trees is by hand। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਓਨਲੀ ਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਨਲੀ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਵੇ ਆ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਰਕ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਾਲਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਟਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇਜ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੀਚੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ no mechanical work has been invented, job is done by skilled work। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਕੌਰਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਬਾਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। no mechanical means of striping cork bark has been invented। mechanical ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ। means ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਰਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੋ the job is done, job ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ by teams। teams ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲੀ। ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਜੀ, ਟਰੂ ਲਾਵਾਂ, ਫਾਲਸ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ? True, sir. Not given, sir। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੈਂਡਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥੀ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਓਨਲੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈ, ਉਧਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ 5th ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਸ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ EMPLOYEES ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 45 ਲੱਖ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਵਰਡ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕਰ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਨੇ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਰੀਆ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਓਨਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ,
लॉट ऑफ हो गया, ठीक है जी, एवरी हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, मैजॉरिटी हो गया, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਿਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਟਿਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਉ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 78 ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਗੈਪ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੈਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਆਓ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਡੈਕੇਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਲਾ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੱਪ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਡੈਕੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀ 10 ਇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ 10 ਇਅਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ ਇਦਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜਨਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਰਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਸ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ, ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ। ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈ ਦੀ, ਉਲਟ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਲਡ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਫਾਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਨੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। वन वर्ड पहले ऊपर देख लो जी, सिर्फ वन वर्ड का अपना आंसर है। ये कहते जी कंपैरिजन कीता इन्होंने एल्यूमीनियम स्क्रू कैप्स एंड कॉर्क बॉटल स्टॉपर, इन्हां दोनों नूं उन्होंने कंपेयर किया। एडवांटेजेस ते जाना पहला आपां एल्यूमीनियम स्क्रू कैप्स। एडवांटेज की है जी? पहले वो कहते जी डोंट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट। कंटेंट्स की चीज होंदी पहले ते ध्यान नाल देखना है तुसीं। कहंदे कि जी आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनदी है जी मेरी बाकियां नूं सारियां नूं? आवाज हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। सिमर तुहाडे प्रॉब्लम हाँ होगी जी इधर सर। एक करी ओनू बैक जाके देख लो एक करी, तुहाडे कोई शायद प्रॉब्लम। ध्यान नाल देखियो जी, इत्थे कहंदे ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕਰੂ ਕੈਪਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ,
यानी कि बॉटल दे जेड़ा यानी कि बॉटल दा कंटेंट आ डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ बॉटल कंटेंट कंटेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਪਿਊ ਕੈਪਸ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਓਕੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੀਵਰਡ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੋਟਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸ ਆ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਪਈਆਂ ਵਾ ਕੋਰਕ ਸਟਾਪਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਕੀਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ एल्यूमीनियम दी गल नहीं एल्यूमीनियम वर्ड लभना जी तुसी एल्यूमीनियम वर्ड नहीं लभे जी आधे लिखा होया सर लास्ट वाली लाइन नीचे थर्ड लाइन नीचे थर्ड लाइन नीचे थोड़ा रिसेंटली एल्यूमीनियम आ देखो सर कहंदे तो नीचे एल्यूमीनियम स्प्रू ओके ठीक है हां जी एल्यूमीनियम ओके जी पहुंच गया ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ओके जी की कहंदे जी ये ਇੱਥੇ हां जी आप है जी जाके देख the result has been a gradual steady decent amino caps these substitutes are cheaper to manufacture ओके पहली नहीं हले तक ਲੱਭੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ dash to produce सिनोनिम पता लग गया जी मैन्युफैक्चर की जगह पे लिखा है जी लग गया ना पता देखो सेम डैश टू प्रोड्यूस भाई ये प्रोड्यूस करने दे लई बहुत सस्तियां वा जी वो कहंदे सस्तियां ही पै जांदियां ते देखो हुण पहला देखो हुण आसे पासे अपना पहला पिया होऊगा जी इत्थों पढ़ना शुरू कर दिंदे आपां the tiniest concentration as little as can 3 or 4 parts of material can spoil the taste of the यानी कि product contained in the bottle जेड़ा bottle दे विच जी यानी कि content आ आह वाला इंदा उदा सिनोनिम लाया पिया वा ओके जी content आ ओनु ये spoil कर सकदी ओदे taste नु spoil आंसर इंदा की है जी taste आ पर इत्थे एक दिक्कत उन्होंने do not किया सी the tiniest concentration as little as 4 or 3 parts of trillion can spoil the taste of the देखो गल तो यदि इत्थे ही कीती गई है जी सारी आंसर भी इंदा देखो यानी कि कंटेंट केड़ी चीज नु स्पॉइल कर सकदियां वो कहंदे टेस्ट नु बट क्वेश्चन कही जांदा कि नहीं कर सकदियां तुहानू भी लगदी है ये चीज कि मैनू लगदी कल्ले ध्यान नाल देखियो जी इधर लिखी जांदे डू नॉट अफेक्ट ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨ ਸਪੋਇਲ ਬਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ यस ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਬੋਟਲ ਉਹ ਆ ਇਹਦੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪੋਇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਖਰਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਲੂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਪੋਇਲ ਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਟੇਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਟੇਸਟ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੀ। ਸਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ sir। ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈਵ seen end of the material for the stopper bottle due to concern about the effect it may have। okay ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਲ ਸਟਾਪਰ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਓਕੇ ਟਾਈਨੀ ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਰਦੀ ਆ ਅਫੈਕਟ, ਸਪੋਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਸਰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦਾ ਸਰ ਟੇਸਟ ਸਪੋਇਲ ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣਾ। ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਇਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੋਇਲ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਡੂ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਵਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਪੋਇਲ ਦਾ ਟੇਸਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੋਟ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ cheaper to manufacture and ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਕਰੂ ਕੈਪਸ more convenient for the user, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਫਿਰ ਡੂ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਜੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕੋਰਕ ਬੋਟਲ ਸਟਾਪਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬੀਪੀ ਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੂਟ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਏ ਡੈਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੈਵਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਕ ਸਟਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਫਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਡੈਸ਼ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਦ, ਮੋਰ ਇਨ ਕੀਪ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਮੋਰ ਇਨ ਕੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੋਰ ਇਨ ਕੀਪ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਸੂਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਡਸ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗੁਡਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਗੁਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਇਟਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਇਮੇਜ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਡਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਓ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।